Hello students, welcome to engineering assignments. Engineering assignments we will study computer graphics types of displays. Two type of display one raster scan, two random scan. Random scan we vector scan ennu paranju vilikka. Ini namukku aadyam raster scan endanu padikka. This raster scan is most realistic display raster scan. So it's a most common type of display based on TV technology. Television technology adepole thanne nammal veettil ubhayikkunna printers like ubhayikkunnathu raster scan system aanu. Raster scan system inde padam njan ivide koduthittunde. Ee padam ningal shraddhikkanengil electron is swept one row at a time. Oru row aayittu pogum. So when it goes from here to here, the beam is on. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് beam തിരിച്ച് left ഭാഗത്തേക്ക് വരും. So ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ the beam is on. When it comes back again to this point, the beam is off. അങ്ങനെ പോകുന്തോറും ഈ പിക്ചർ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പിക്ചർ ആ പിക്ചർ ഓരോരോ പ്രാവശ്യം സ്കാൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ പോയി ഏറ്റവും അവസാനം എത്തുമ്പോൾ it will return back to the top left corner. When it goes to the top left corner, the beam is off. Okay, so ഞാൻ words പറയാണെങ്കിൽ electron beam is swept one row at a time from top to bottom വരെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. As the beam moves across one row, the beam intensity is turned on and off to create the pattern of illuminated spots. ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യട്ടെ. That is, picture definition is stored inside something called as refresh buffer അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ frame buffer എന്ന് വിളിക്കാം. And it holds a set of intensity value of all screen point. The stored intensity value are then retrieved from the refresh buffer and painted onto the screen one row at a time. Okay, the screen point is now called as pixel, pel or picture element. Okay, അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു. ഓരോരോ സ്ക്രീൻ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ പിക്സൽ, പെൽ അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ എലമെന്റ് ആണ് വിളിക്കുന്നത്. As it stores the intensity information for each screen point, it is used for the realistic display. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് റിയാലിസ്റ്റിക് ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ the either beam is on and off, only one bit per pixel is needed. It is called as bi-level system then. That is, one indicates beam is on and 0 indicates the beam is off. Here ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്രെയിം ബഫറിനെ വിളിക്കുന്നത് ബിറ്റ് മാപ്പ് എന്നാണ്. പക്ഷേ ഒരു കളർ സിസ്റ്റം ആണ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ബിറ്റ് വേണ്ടി വരും. എന്തിനാ? ഈ കളർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ വേരി ദ ഇന്റൻസിറ്റി അപ് ടു 24 bits per pixel and several megabytes of storage are needed for a frame buffer in this case. So here frame buffer is called as pixmap. ബൈ-ലെവൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ബിറ്റ് മാപ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കണമെങ്കിൽ കളർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് pixmap എന്നാണ്. Okay, so once again I'm explaining how the scan line is going. The scan line will go from here to here. The beam is on. When it comes down, the beam is off. Again it goes horizontally, then the beam is on. So at the end of each scan line, the electron beam returns to the top left corner of the screen and begin the display of the next scan line. അല്ലേ? സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ബീം ഓൺ ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും? അത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരും. സോ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്രീൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ അഗെയിൻ ഡിസ്പ്ലേ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്കാൻ ലൈൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോണേനെയാണ് നമ്മൾ ഹോറിസോണ്ടൽ റീട്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോയി ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്തും. സോ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഈച്ച് ഫ്രെയിം ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ബീം റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു ദ top left corner of the screen to begin the next frame. So when it goes from here to here, I have already told the beam is off. So this thing is called as vertical retrace. The refreshing rate of the raster scan is 60 to 80 frames per second or 60 hertz. ഇനി അടുത്തത് റാൻഡം സ്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ സ്കാൻ. ഇത് നമുക്ക് റിയാലിസ്റ്റിക് ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാന്നുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി നോക്കാൻ പോവാണ്. ഹിയർ the electron beam is directed only to the part of the screen where the picture is to be drawn. കണ്ടോ, ഈ പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എവിടെയാണ് നമ്മൾ പിക്ചർ വരയ്ക്കേണ്ടത് അവിടെ മാത്രമേ ഇത് പോവുള്ളൂ. It draws one scan line at a time. Therefore random scan system are also called as vector
or stroke writing or calligraphic display. For example, it is used in the pen plotter. And picture definition ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറീനെ പറയുന്നതാണ് റിഫ്രഷ് ഡിസ്പ്ലേ ഫയൽ ഓർ ഡിസ്പ്ലേ ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ പ്രോഗ്രാം. And random scan system works with the system commands in the refresh display files. So ഇവിടെ സിസ്റ്റം കമാൻഡ്സ് വെച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഡിസൈൻ ടു ഡ്രോ എ ലൈൻ ഓഫ് 30 to 60 ടൈംസ് ഈച്ച് സെക്കൻഡ്. ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റത്തിന് കുറേ അധികം ഷോർട്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇവിടെ റിഫ്രഷ് സൈക്കിൾ ഡിലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് 60 ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിന്റെ മേലേക്ക് പോവാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഫാസ്റ്റർ റിഫ്രഷിംഗ് റേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബേൺ ദ ഫോസ്ഫറസ് കോട്ടഡ് സ്ക്രീൻ. നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് റാൻഡം സ്കാനും റാസ്റ്റർ സ്കാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി പേപ്പറിൽ സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ നമ്മൾ പറയേണ്ടത്? ബീമിന്റെ കാര്യമാണ് പറയേണ്ടത്. സോ റാൻഡം സ്കാനിൽ ദ ബീം ഇസ് മൂവ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫിക്സ് പ്രിമിറ്റീവ്സ്. ഗ്രാഫിക്സ് പ്രിമിറ്റീവ്സിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സിലേക്ക് മാത്രമേ പോവുള്ളൂ ബീംസ്. പക്ഷെ റാസ്റ്റർ സ്കാനിൽ എന്താണ്? ദ ബീം ഇസ് മൂവ്ഡ് ഓൾ ഓവർ ദ സ്ക്രീൻ one scan line at a time from top to bottom and then back to the top. അല്ലേ? ഇനി റാൻഡം സ്കാനിൽ പറയുമ്പോൾ ഫ്ലിക്കേഴ്സ് വെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രിമിറ്റീവ്സ് ഇൻ ദ ഫ്രെയിം ബിക്കംസ് വെരി ലാർജ് ഓർ ബിക്കംസ് ടു ലാർജ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനത്രയും താങ്ങാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. ഫ്ലിക്കർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരാൻ തുടങ്ങും. നെക്സ്റ്റ് റാസ്റ്റർ സ്കാനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? റാസ്റ്റർ സ്കാനിൽ ദ റിഫ്രഷിംഗ് പ്രോസസ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദ കോംപ്ലെക്സിറ്റി ഓഫ് ദ ഇമേജ്. പിന്നെ റാൻഡം സ്കാനിൽ സ്കാൻ കൺവേർഷൻ ഇസ് നോട്ട് നീഡഡ്. സോ ഡസന്റ് നീഡ് എനി സ്കാൻ കൺവേർഷൻ ഹാർഡ്വെയർ. പക്ഷേ റാസ്റ്റർ സ്കാനിൽ ഗ്രാഫിക്സ് പ്രിമിറ്റീവ്സ് ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് മസ്റ്റ് ബി സ്കാൻ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദ കറസ്പോണ്ടിങ് പിക്സൽസ് ഇൻ ദ ഫ്രെയിം. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്കാൻ കൺവേർഷന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ റിയൽ ഡൈനാമിക്സിലൊക്കെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർഷൻ ഹാർഡ്വെയർ വേണ്ടി വരും. അടുത്തത് റാൻഡം സ്കാൻ ഡ്രോസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് ലൈൻസ്. പക്ഷേ റാസ്റ്റർ സ്കാൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം? റാസ്റ്റർ സ്കാൻ ക്യാൻ ഡിസ്പ്ലേ മാത്തമാറ്റിക്കലി സ്മൂത്ത് ലൈൻസ്, polygons and boundary of curved primitives only by approximating them with a pixel on the raster grid. Okay? In a random scan, cost is more. Raster scan, cost is less. Random scan will draw lines and characters only. പക്ഷേ നമ്മൾ റാസ്റ്റർ സ്കാൻ എന്തിനാ നമ്മൾ റിയാലിസ്റ്റിക് ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? സോ ഹാസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ ഏരിയ filled with solid colors or patterns. So thank you students. Thank you very much for listening to my video.